اب آپ دیکھیں گے لیاری گینگ وار پر جیو FIR اسپیشل کا پارٹ 2، کیونکہ جرم کی کوئی بھی کہانی اتنی جلدی تو مکمل نہیں ہوتی، لیکن نہ تو پہلے اور نہ ہی دوسرے پارٹ میں آپ یہ جان سکیں گے کہ لیاری گینگ وار کا انجام کیا ہوا۔ 13 سال کی عمر میں پہلا جرم، ریکارڈ پر قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان اور پولیس مقابلے جیسے جرائم۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے لیاری گینگ وار کے اہم کردار رحمان ڈکیت کی۔ 2 مرتبہ گرفتار ہوا اور پھر فرار بھی، لیکن حکام تو اس کے دوسرے فرار کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت پر پردہ کون ڈال سکتا ہے؟ یہ مناظر اب نئے تو نہیں، لیکن اس انکار کا جواب ضرور ہے کہ 2 سال قبل رحمان ڈکیت گرفتار ہی نہیں ہوا تو پھر فرار کیسا؟ پولیس ڈرائنگ روم میں پولیس کی مہمان نوازی کے مزے لوٹنے والا یہ شخص ہی رحمان ڈکیت ہے۔ لیاری کے علاقے افشانی گلی کا رہائشی، لیاری گینگ وار کا اہم کردار، جسے 18 جون 2006 کو SP چودھری اسلم نے کوئٹہ کے جنا ٹاؤن سے گرفتار کیا۔ اور اگست 2006 میں یہ پولیس کی تحویل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن چونکہ اس کی گرفتاری ظاہر ہی نہیں کی گئی تھی، اس لیے فرار کو بھی کوئی نہیں مانتا۔ ہاں، سندھ اسمبلی میں سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم نے ضرور اس کی گرفتاری کا اعتراف کیا تھا، لیکن سندھ ہائی کورٹ میں اس سے انکار کر دیا گیا۔ اسی دور گرفتاری میں رحمان نے کئی اہم سوالات کے جواب دیے، لیکن اس سے پہلے اس نے پولیس کی مہمان نوازی کے خوب مزے لوٹے۔ زبان کھولنے کے بعد رحمان فرفر بول رہا تھا، اور پھر اپنے پیشرو بابو ڈکیت کا قتل ہو یا لیاری کی سماجی شخصیت انور بھائی جان کو نشانہ بنانا، کوئی راز نہ رہا۔ دو 2004 میں ہمیں اطلاع ملی کہ بابو ڈکیت جو ہے کورٹ جا رہے رشتے میں، تو ہم لوگ پہلے سے ہی بیٹھ گئے وہاں راستے میں۔ جیسے ہی وہ آیا، ہم لوگوں نے اس پہ TT پسٹل اور کلاشن کوپوں سے فائرنگ کیا۔ اس میں جو بابو ڈکیت اور 2 اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے تھے، اور 2 راہگیر اس میں زخمی ہو گئے تھے۔ بعد میں جو ہے ہم لوگ بھی فرار ہو گئے تھے۔ 2005 کو جو ہے ارشد پپو کے وائف کا سرگرم ماموں انور بھائی جان، جو ہمارا ساتھی دشمنی تھا ان سے، ہمیں اطلاع ملی کہ وہ کسی جنازے میں آ رہے، تو ہم لوگ پہلے وہاں پر روڈ پہ بیٹھ گئے تھے، غریب شاہ روڈ پہ۔ تو جیسے ہی آیا، ہم نے اس پہ فائرنگ کیا، انور بھائی جان ہلاک ہو گیا اور جو اس کا ساتھی زخمی ہو گیا تھا، اور ہم لوگ موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ کیوں اس پہ فائرنگ کری؟ جو ارشد پپو کے وائف کا سگا ماموں تھا اور ہم لوگ کا دشمنی تھا اس سے، تو کمپلینیں کرتا تھا خلاف، یہ ساری لیٹریں وہی بیچتا تھا۔ رحمان نے جہاں اس راز سے پردہ اٹھایا کہ انور بھائی جان کی موت بھی لیاری گینگ وار کا ہی ایک ایپیسوڈ تھی، وہیں اس نے ارشد پپو کے ساتھ شروع ہونے والی اس گینگ وار کے آغاز اور آج تک اس کے جاری رہنے کا بھی اعتراف کیا۔ 2003 میں جو ہے ہم لوگ کا یہ لڑائی چالو ہوا ارشد پپو والوں سے پیسے کے لین دین میں لڑائی چالو ہوا، تو اسی دوران ہم لوگ کے جو ہے آپس میں دشمنیاں بڑھتی گئی، لوگ بھی ہم لوگ کے مرتے گئے۔ تو اسی دوران ہم لوگوں نے جو ہے ارشد پپو کا سانڈو تھا، اس کا گھر بھی جلا دیا تھا، اور یہ لڑائی چلتے رہے کافی ٹائم تک، ابھی تک یہ لڑائی جاری ہے۔ ہماری پولیس جو ہاتھی سے بھی میں ہرن ہوں کہلوا سکتی ہے، ایک جگہ تو رحمان کے آگے یقیناً بے بس نظر آئی، یا پھر مصلحتاً 1996 میں عدالت میں پیشی کے موقع پر اس کے فرار ہونے میں مدد دینے والوں کے بارے میں زیادہ نہیں کریدا گیا۔ سٹی کورٹ میں تھا، پیشی پہ آیا تھا، اس میں جو ہے سپاہیوں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں پھر میں بھاگ گیا تھا سٹی کورٹ سے۔ کیسے بھاگ گئے تھے؟ ہتکڑی نہیں لگے تھے، B کلاس تھا میرا۔ اچھا، B کلاس تھا، ہتکڑی نہیں لگے ہوئے تھے، تو بس اس میں بھاگ گیا تھا۔ کس طرح سے بھاگے تھے؟ تمہارے ساتھ کوئی کسی نے اس میں تعاون کیا ہوگا؟ کوئی نہیں تھا، خود آسانی سے اکثر پیشی میں آتا تھا، ایسی گھومتا رہتا تھا، ہتکڑی نہیں لگتے تھے۔
तो बस उसमें ही भाग गया। पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं, ये बात रहमान पर सादिक आती है। 13 साल की उम्र में पहली वारदात, और जो इसका निशाना बना उसका तो नाम रहमान को याद भी नहीं है, और ये याद भी कैसे रहता। इसके बाद तो ना खत्म होने वाला सिलसिला रहा वारदातों का। किसके साथ? इधर ही मोहल्ले में। नाम उनका? नाम उसका याद नहीं। उसको छुरी मारा था हम लोगों ने, तकरीबन 89 का या 88 का, इसी दौरान। कितने आदमी को छुरी मारी? एक आदमी को। तुम्हारे साथ कौन कौन था? मैं खुद थी उसमें। और जब रहमान जुर्म की दुनिया में चलता पुर्जा बन गया, तो फिर वो कौन से जराइम थे जो इसके रिकॉर्ड पर नहीं आए, और इन सब के लिए इसे पुलिस की भरपूर सरपरस्ती हासिल थी, और पुलिस ने भी इससे खूब कमाया। पहला पुलिस वाला किससे राब्ता हुआ? पहला पुलिस वाला तो हम लोग ऐसा नहीं हुआ, जुआ जब चल रहा था उस टाइम से हम लोग के राब्ते हुए। जुआ सबसे पहला राब्ता हुआ अब्बास से? अब्बास से। अच्छा, अब्बास के तुम वो जो घर पे नहीं रहा? अब्बास घर पे नहीं रहे, वो भी पैसे भी लड़के ले जाते थे, जुआ चलाते। तुम्हारा डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं था उससे? डायरेक्ट ऐसा सलाम दुआ था, मगर ज्यादा वो नहीं था। वो कभी घर भी नहीं किया उसके? घर नहीं गए। मैंने खुद निकलते हुए देखा घर से। घर नहीं गए। मैंने खुद निकलते हुए देखा घर से। नहीं गया उसके घर में। आप मानो नहीं मानो, मैंने खुद अपनी आंखों से मैंने घर से निकलते हुए देखा है, और मेरे सामने से गुजरा जुए के लिए। 2 साल तो ऐसे ही हम लोग उधर बैठे हैं। कितने पैसे दे देता? तकरीबन हफ्ते के हम लोग देते थे 25,000। लाख रुपए, 2 लाख रुपए इस तरह महीना बन गया। अच्छा, कौन कौन से पुलिस वाले तुम्हारे साथ होगा? ये जमील था। जमील का क्या रैंक था? इंस्पेक्टर था। इंस्पेक्टर जमील जैनी की बात कर रहे हैं, सीआईडी का इंस्पेक्टर। 18 जून 2006 को रहमान डकैत की कोयटा से गिरफ्तारी से कबल रहमान डकैत और पुलिस के दरमियान आंख मचोली चलती रही, और 2005 में भी वो हाथ आई मछली की तरह इस वक्त फिसल गया, जब कराची पुलिस की एक पार्टी ने एसपी असलम खान की सरबराही में हब में छापा मारा। 2005 को अब में रेडी स्टेट बेला में हम लोग बैठे हुए थे घरों पे, इतने में पुलिस आई, तो उसमें फायरिंग हो गया। फायरिंग में जो है नूर मोहम्मद, बाबा लाला, रहीम, जायद, कैसर पठान, वाहिद आस्तानी, उस्मान केपड़ा, गफूर चोटे, अली हैदर रेसानी, सिकंदर सिक्कू और हमारे दीगर साथी, हम लोग मिलकर हम लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग से जो है असलम साहब जख्मी हो गए थे, इरफान बहादुर जख्मी हो गए थे, और रेंजर्स के कुछ अफसरान जख्मी हो गए थे। SHO कलाकोट जो है इसमें जख्मी हो गए थे, हलाक हो गए थे। और उसमें रॉकेट लॉन्चर है, कलाशनकोफ है, और एक ग्रेनेड भी इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है काफी देर तक लड़ाई चलता रहा, तो तकरीबन सुबह 8 या 9 बजे हम लोग फिर फरार हो गए। कहाँ चले गए थे वहाँ से? वहाँ से सीधा पीछे जंगलों में चले गए। रहमान डकैत का क्रिमिनल रिकॉर्ड अपनी जगह, लेकिन जाती जिंदगी में भी उसका एक रिकॉर्ड है। 3 बीवियां और उनसे 8 बेटियों समेत 13 बच्चे। अपनी सियासी वाबस्तगी के बारे में उसने पुलिस को कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, लेकिन कराची से बलूचिस्तान तक अपने ताल्लुकात के बारे में उसने पुलिस से कुछ नहीं छुपाया। सियासी वाबस्तगी, सियासी कौन सी पार्टी से ताल्लुक है? सियासी मुस्लिम लीग खाफ से भी था, पहले जो है पीपल्स पार्टी से भी था। 3 साल पहले मेरा दोस्त था जाफर, उसने जो है तुर्बत में उनको किसी बात पे झगड़ा हो गया था SHO पे, तो उन्होंने फायरिंग करके SHO को हलाक कर दिया था। उसके बाद में भी मेरे दोस्त है हैदर रईसानी और मोहम्मद खान, दारू खान का जो भाई है, उन्होंने जो है मिलकर 5 बंदों को मारा था। क्या कर रहा था? कहाँ मारा था? झगड़ा तो वो छोड़ते, अब नहीं मारा। 80 से जायद मुकदमात में मुलव्विस जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए, और ये वो रकम है जो किसी भी शख्स का नसीब हो सकती है जो रहमान की गिरफ्तारी में मदद दे। लेकिन लियारी के अवाम की अक्सरियत तो उसे अपना निजात दहिंदा समझती है, यानी जदीद दौर का रॉबिन हुड है रहमान डकैत। डकैत तो पुलिस ने बनाया, उसने नहीं बनाया। और मनियाज फरोश नहीं था, नहीं, और हेरोइन तो पुलिस ने बांध नहीं किया, रहमान ने बांध किया। कलास